3 hypersensitivity reaction, depending upon which antibody or which molecule, effector molecule, is taking part in the development of the reaction and in the development of the symptoms. So in the type 1 hypersensitivity reaction, the IgE antibody is involved. In type 2 hypersensitivity reactions, similar type of the antibody are involved, but it is not, antibody is involved, but it is not IgE type of the antibody. So this type 2 hypersensitivity is a class of immediate type of hypersensitivity. Time required to show the symptoms is 5 to 8 hours, and the antibodies involved in the reaction are IgG or IgM. In type 1, it is IgE. In type 2, it is IgG or IgM. And in this type of the reaction, hypersensitivity reaction, antigens involved are present on the cell surface. So they are attached antigens to the cell. In case of type 1 hypersensitivity reaction, there was an allergen, and which was a free particle, and that was the particle which was free and floating. Now, this is not the case. In case of type 2 hypersensitivity, here the antigens are bound to the cell surface. The example of type 2 hypersensitivity reaction is blood transfusion reaction or erythroblastosis fetalis reaction. So in type 2 hypersensitivity, the characteristics are, it is immediate type, symptoms develop within 5 to 8 hours, antigens are on cell surface, antibody is IgG or IgM. Now, what is the mechanism of this type 2 hypersensitivity reaction? There are 3 mechanisms. Now, we know that the hypersensitivity reactions, we are taking them as pathogenic reactions, because the immune system, the reactions are not protective reactions, but these reactions are pathogenic because they cause the cell destruction, or they cause the bronchoconstriction, vasodilation, like pathological changes in the body. So in case of type 2 reaction, there is destruction of the cells on which the antigens are present. So those cells are destructed in type 2 hypersensitivity reaction. So how these cells are destructed? What is the mechanism? The mechanism is of 3 types. The first mechanism is complement-mediated cell destruction. Second mechanism is antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, or it is in short called as ADCC. And third one is opsonization. Now, opsonization is the mechanism that you know, that the antigens, they get covered by certain molecules, and the size of this antigen is increased. And then those antigens are engulfed and phagocytosed by the macrophages, and they are destroyed by the lytic enzyme. That is the simple mechanism of destruction of the antigens. Now the antigen is present on the cell, it is bound to the cell. So when antigen will be destructed, naturally the cell also will be destructed. So that is the mechanism of cell destruction, which is simple. But in case of type 2 hypersensitivity, the common mechanism which is involved is complement-mediated cell destruction and ADCC, that is antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. Now we will study these 2 mechanisms. So complement-mediated cell lysis. Now what the name indicates? It is cell lysis. It is lysis of the cell, breaking of the cell. But it is with the help of whom? It is with the help of complement. So if there is complement, then and then lysis of the cell will take place. So complement mediated, if complement is not there, if complement is not activated, cell lysis will not take place. And so that there is a major role of complement in causing destruction of the cell or lysis of the cell. And so it is known as complement-mediated cell lysis. Now, how this mechanism takes place? Now, we have already know that the example of type 2 hypersensitivity reaction is blood transfusion reaction. So, what is blood transfusion? Blood transfusion means donation of the blood from a donor to the recipient. That is called as blood transfusion in simple language. So, here what happens, the antigens are present on the cell surface of RBCs. So as it is a transfusion reaction,
antigens are present on the surface of RBCs, and antibodies which are produced for these antigens is IgG type. So naturally what will happen, this IgG is produced for the antigen RBC. So that will be complementary. Always antibody is complementary to antigen. So which antibody is produced, that will bind to the complementary antigen. So IgG which is produced, that will bind to antigen on RBC, and there will be formation of antigen antibody complex, and this antigen antibody complex will lead to formation of agglutination. Now see here, these are the RBCs, these are small antigens, these OHL, these are the antigens which are present on the cell surface. So to these antigens and complementary antibody will be produced, and that complementary antibody will bind to this antigen. So thus there will be antigen antibody complex formed. Now similar type of the so many antigens are present on the surface, so many. So for every there will be binding of antibody, and there will be formation of agglutination. So there will be formation of the agglutination. And when such antigen antibody complex and agglutination formation is there, it will activate the complement. Now, do you know the complement? What is complement? Complement is a protein, and these proteins are present in the blood, and there are different types of the complements. C is for complement, and there are different types, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. And each of the complement is having two parts. It is having two structures. One structure is a small and another structure is large. One is known as A part, second is known as B part. And likewise, these complement molecules may split into two parts. The smaller part, that is A, larger part, that is B. So when C5 is a complement, the C5 will have two parts, one small part, another large part. So small part is A, large part is B. When this complement will dissociate, the A part will be removed, that will be C5A. And the second large part will be separated, that will be C5B. So this is the splitting of the complement molecule for each of the type of the complement. So there will be such type of the molecules, out of which the important molecules are C5B, C6, C7, C8, C9. This all forms a complex, and this complex which is formed with antigen and antibody is known as membrane attack complex, or MAC. Now how this complex takes place, complex or this MAC formation takes place? See here. Now this is the cell membrane. The small line, which is double layer blue line, it indicates the cell membrane, which is the outermost layer of the RBC. Now what will happen? There are the molecules, small molecules. These are the all complements. These are all complements. So these complements, where there is an surface, one complement will come, will attach to that antibody. Second complement will come, will attach to nearby the region of antigen antibody complex. The third complement molecule will come, fourth will come, fifth will come, and likewise so many complement molecules will come and will attach to each other. असे एकमेकांना येऊन अटॅच होतील. म्हणजे पहिल्यांदा समजा इथं अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार झाला, इथं तयार झाला, ह्याच्या अलीकडे समजा हा अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार झाला, तर ह्या कॉम्प्लेक्सला लागून त्याच्या शेजारी एक कॉम्प्लिमेंटचा मॉलिक्युल आला, समजा की तो आला C6, तो C6 आला. मग तो C6 आला की त्याला कोण बाइंड होणार आहे, तर C5B बाइंड होणार. त्याला कोण बाइंड होणार, त्याला C7 बाइंड होणार. त्याला कोण होणार, C8, C9. अशा पद्धतीनं हे सगळे मॉलिक्युल असे एकमेकांना बाइंड होत असं सर्कल तयार होतं. हे पहा इथे दाखवलेलं आहे. असं टोटल हे कॉम्प्लिमेंट मॉलिक्युल येतात आणि असं एक सर्कल तयार होतं सेल सरफेसला. सरफेसला का तयार झालं, कारण सरफेसवरच अँटीजन होता आणि त्या अँटीजनला अँटीबॉडी बाइंड झाली आणि त्या अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सला मग ह्या फोर्सनं हे सगळं असं आत घुसतं. इथं मुद्दाम दाखवलंय सेल मेम्ब्रेन आहे आणि ह्या सेल मेम्ब्रेनच्या आत हे पाईपलाईन घुसली आहे. बघा ही सगळी पाईपलाईन कुणी बनवलेली आहे, तर ही कॉम्प्लिमेंट मॉलिक्युल्सने बनवलेली आहे. मग समजा ह्या सेल सरफेस मध्ये असा एक गोल पाईप आत जर घुसला तर काय घडेल,
तर there will be loss of all cellular contents through transmembrane channel formed by membrane attack complex. याला म्हणतात मेम्ब्रेन अटॅक कॉम्प्लेक्स, कारण हा मेम्ब्रेनवर अटॅक करतो. कुणी तयार केलेला आहे? तो केलाय तयार तर ह्या सगळ्या कॉम्प्लिमेंट्सनी केलेला आहे. C5 पासून C9 पर्यंत हे जे सगळे त्यांचे मॉलिक्युल्स असतात ते सगळे मॉलिक्युल एकत्र येतात आणि ते कसं चॅनल तयार करतात आणि म्हणून इथे मध्ये पोकळी तयार होते. आणि ह्या पोकळीमुळे काय होतं, आतला जो सायटोप्लाझ्मिक कंटेंट आहे तो सगळा कंटेंट असा बाहेर येतो. मग सायटोप्लाझम मधनं सगळा कंटेंट जर बाहेर आला तर ती सेल सर्वाइव्ह होईल का? नाही होणार. देयर विल बी लायसिस ऑफ द सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल. ही सेल इथे तुटेल आणि म्हणून द सेल विल बी ब्रोकन डाऊन. म्हणून ह्याला लायसिस ऑफ द सेल, सो सायटोलायसिस असं म्हणतात. सो दिस मेम्ब्रेन अटॅक कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म and this membrane attack complex will cause cytolysis, cytos cell lysis breakage. त्यामुळे असं वेगवेगळ्या ठिकाणी, कारण जितके अँटीजेन आहेत तिथे तेवढ्या जागेवर अँटीबॉडी बाइंड होणार, तेवढ्या जागेवर अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होणार आणि तेवढ्या जागेवर अशी ही छिद्र किंवा असे कॅनॉल्स तयार होणार. मग असे सगळे कॅनॉल्स अनेक ठिकाणी तयार झाले की ती सेल अखंड राहणार नाही आणि त्या सेलचं ब्रेकिंग होऊन जाईल, आतले सगळे सायटोप्लाझ्मिक कंटेंट्स बाहेर येतील आणि सेल विल बी लाइज्ड. So the circular membrane attack complex acts as a channel in the cytoplasm and can rush out of and water rushes in. Cytoplasm बाहेर येतो, बाहेरचं पाणी सगळं आत जातं and so the cell's integrity is lost and so the cell dies. त्यामुळे सेलचे असे छोटे छोटे छिद्र पडतात सेलला, सेलची मेम्ब्रेन आहे ते ब्रेक होतं आणि म्हणून सेल मरते. सो दिस इज कॉल्ड एज सेल लायसिस. तर हे सेल लायसिस कुणी केलं? सो इट इज कॉम्प्लिमेंट मेडिएटेड सेल लायसिस. इथं जर हा कॉम्प्लिमेंट आला नाही तर हे सेल लायसिस होणार नाही, सायटोलायसिस होणार नाही आणि म्हणून त्याला महत्वाचा शब्द वापरायचा आहे की हे कॉम्प्लिमेंट न केलेलं कॉम्प्लिमेंट मेडिएटेड सेल लायसिस. पण कॉम्प्लिमेंट कधी येतो? तर जेव्हा त्या सेल्युलर अँटीजेनला अँटीबॉडी कॉम्प्लिमेंटरियन बाइंड होते त्याच वेळेला. म्हणजे पहिल्यांदा सेलवर अँटीजेन आहेत, त्याच्या अँटीबॉडी तयार झाल्या, त्या अँटीबॉडी येऊन अँटीजेनला बाइंड झाल्या, सेल सरफेसवर अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार झाला आणि मग सायटोप्लाझम मध्ये मग ब्लड मध्ये असणारे सगळे कॉम्प्लिमेंट्स आले आणि एक 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 कॉम्प्लिमेंट एकत्र येतो, असा कॅनेल तयार करतो आणि ते चॅनेल आपला सायटोप्लाझम बाहेर येतो, बाहेरचं पाणी आत जातं, सेल बर्स्ट होते and so there is lysis of the, so this is destruction of the cell by membrane attack complex. हा membrane attack का म्हटलं त्याला? कारण this complex is formed on the cell membrane and membrane pores are developed. So this is known as membrane attack complex which is formed by complement mechanism of the cell lysis is known as repeated cell lysis. Then second type of the lysis of the cell is antibody mediated cytotoxic mechanism and so this hypersensitivity reaction also is known as antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. मगाशी आपण काय म्हटलं होतं? कॉम्प्लिमेंट मेडिएटेड, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुणाचा रोल होता? कॉम्प्लिमेंटचा. मग इथं आपण काय म्हणतोय? अँटीबॉडी मेडिएटेड, म्हणजे इथं रोल कोणाचा असणार आहे? अँटीबॉडीचा. आता काय घडते पुन्हा इथे पहा. Again, it's a very simple mechanism. So antigens are present on cell surface. बरोबर, मगाशी आपण पाहिलं. Antibodies antigen bind on cell surface. Okay. अँटीबॉडी तयार झाल्या, ह्या अँटीबॉडी अँटीजेनला बाइंड होणार आहेत. अँटीजेन सेल सरफेसवर आहे, अँटीबॉडी ह्या सेल सरफेसवरच्या अँटीजेनला बाइंड होतात. So bound antibodies in turn attacks cytotoxic cells. इथून मेकॅनिझम बदलला. मगाशी सुद्धा आपण हेच बघितलं की सेल सरफेसवर अँटीजेन्स आहेत, त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी तयार झाल्या, त्या सेम इथं काय होतं? इथं कॉम्प्लिमेंट ऍक्टिव्हेट होण्यापूर्वी इथे अँटीबॉडीज इन टर्न अट्रॅक्ट द सायटोटॉक्सिक सेल्स. असं का घडतं? या ज्या बाउंड अँटीबॉडीज आहेत, ह्या बाउंड अँटीबॉडीज सगळ्या सायटोटॉक्सिक सेलना स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतात. का अट्रॅक्ट करतात? कारण ह्या ज्या अँटीबॉडीज आहेत ह्या अँटीबॉडीजना जो FC फ्रॅगमेंट आहे
आता आपण पाहिलं मागाच्या स्लाइड मध्ये की जो FAB फ्रॅगमेंट आहे, हे बघा इथं आपण पाहिलं हा C फ्रॅगमेंट आहे, हा FC फ्रॅगमेंट आणि हा FAB, हा FAB म्हणजे ज्याला अँटीबॉडी अँटीजेन बाइंड होतो तो हा पोर्शन आहे. त्यामुळे सरफेसवरच्या अँटीजेनला अँटीबॉडीचा हा FAB पोर्शन बाइंड होतो आणि हा जो FC पोर्शन आहे हा FC पोर्शन फ्री राहतो. आता हा जो FC पोर्शन असतो ह्या FC पोर्शनला सायटोटॉक्सिक सेल्स बाइंड होतात. सो बाउंड अँटीबॉडीज इन टर्न अट्रॅक्ट्स सायटोटॉक्सिक सेल्स. फॉर एक्झाम्पल मॅक्रोफॅजेस, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, नॅचरल किलर सेल्स ऍटसेट्रा. आता ह्या सेल्सचे जर नावं बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल की ह्या सगळ्या सेल्सना आपण मागही ओळखतो. मागच्या टाईप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटी पासून त्यांना आपण ओळखतो. काय म्हणून ओळखतो? दीज आर ऑल ग्रॅन्युलोसाइट्स. So these all granulocytes, they are having the receptors for FC fragment of the antibody, and these FC fragments are complementary to the receptors present on the cells, and so these antigen antibody complex attracts the cytotoxic cells which are having complementary receptor for FC portion. So there will be formation of a complex which is cell bound antigen. It will be bound to complementary antibody, and this complex will attract the macrophages because these macrophages are having complementary receptor for antibody. Such complex will be formed, antigen, antibody, and the cells. These in turn, these complex will in turn activate the complement, and there will be degranulation of these macrophages. And we know whenever there is degranulation of the macrophages, the different lytic enzymes as well as different pharmacologically active substances which are enclosed in the granules, those will be released out and they will act upon the cell and there will be destruction of the cell. Now see this diagram. This is very explanatory. Now see, this is the cell. The central portion indicates the original cell. Now this cell is having these antigens. These blue are the antigens. Okay. So to these antigens, complementary antibody will be produced and there will be bounding of the antibody. This pink color antibody is complementary antibody which is bound to antigen. These are the FAB or antigen binding portions or arms to which the antigen will bind, and this is the FC portion. Now this FC portion of the antibody is having complementary receptor. This is the complementary receptor. See, this is the complementary receptor. This complementary receptor is present where? This is present on these cells. It may be a neutrophil, it may be eosinophil, or it may be natural killer cell, it may be macrophage, or in any cell. The cell which is having complementary receptor to FC portion. So that cell will be attracted. So there will be attraction of all these cells. And these cells now will bind to the antibody. So a total complex is formed. Now see the complex, how that complex is formed. Complex is formed by the cell to which the antigen is bound. To that complementary antibody is bound. To that the cells are bound through complementary receptors. And when such type of the complex is formed, there is release of pharmacologically active substances by this degranulation. So there is degranulation. Granules are released from these cells to the external environment. Now naturally what will happen? All granules will also contain the lytic enzymes. These all granules will act upon this cell and the cell will undergo life. So this activity, cytotoxic cell, toxic, the activity which is toxic to the cell, which is lethal to the cell. So cytotoxic activity, that is cytotoxicity. It is created by cell. Who make the cell cytotoxic, or which activity lies the cell? It is by the cells. Cells kill the cells. Cells kill the cells. या सगळ्या सेल्सनी ही सेल किल केलेली आहे.
म्हणजे ह्या सेलला काय दिसते रिॲक्शन, दॅट इज सायटोटॉक्सिसिटी. द सायटोटॉक्सिसिटी ऑफ द सेल्स इज ऍक्टेड अपॉन दिस टार्गेट सेल. Which cells have mediated this lytic action? Which cells have mediated eosinophils, neutrophils, natural killer cell? These cells have mediated the cytotoxicity. So it is cell mediated cytotoxicity. पण ह्या सगळ्या सेल्स भोवती कधी आल्या, त्या सगळ्याला जॉईन कधी झाल्या? इट इज ओनली ड्यू टू दिस कॉम्प्लिमेंटरी अँटीबॉडी. ही कॉम्प्लिमेंटरी अँटीबॉडीज असा दुवा आहे की ज्यामुळं या सायटोटॉक्सिक सेल्स या टार्गेट सेलला बाइंड झाल्या. कल्पना करा की ही अँटीबॉडीज नाहीये इथे, ही अँटीबॉडी नसेल, इथे ही अँटीबॉडी नसेल तर ह्या सेल्स बाइंड होतील का? ह्या सेल्स बाइंडच होणार नाहीत एकमेकांना. आणि ह्या सेल्स बाइंड झाल्या नाहीत तर डिग्रॅन्युलेशन पण होणार नाही आणि ही मधली सेल जी जिच्यावर अँटीजेन आहे ती सेल लाईज होणार नाही. त्यामुळं सेल, नॅचरल किलर सेल, इओसिनोफिल्स यांनी ही सेल लाईज केली. पण कधी केली? जेव्हा अँटीबॉडीनं या नॅचरल किलर सेल, इओसिनोफिल्स या टार्गेट सेलला बाइंड केल्या तेव्हाच. म्हणून त्याला म्हणायचंय अँटीबॉडी डिपेंडंट. इफ देर इज नो अँटीबॉडी देर विल बी नो सेल मेडिएटेड सायटोटॉक्सिसिटी. सो इट इज कॉल्ड ॲज इट इज अँटीबॉडी डिपेंडंट. कोणावर अवलंबून आहे? अँटीबॉडीवर अवलंबून आहे. अँटीबॉडी असेल तर पुढची रिॲक्शन होईल, अँटीबॉडी नसेल तर रिॲक्शन होणार नाही. म्हणून त्याला म्हणायचं अँटीबॉडी डिपेंडंट. आणि कुणी केलेली आहे? कोण मेडिएटर आहे? सेल्स. या सगळ्या ज्या सेल्स आहेत ग्रॅन्युलोसाइट्स, दॅट इज द सेल मेडिएटेड cytotoxicity lying the cells. So the mechanism is known as antibody dependent cell mediated cytotoxicity. So this is another mechanism. So by these two mechanisms, the type 2 hypersensitivity is taking place. The example of type 2 hypersensitivity reaction is blood transfusion reaction. आपल्याला माहिती आहे की ब्लड डोनेशन वेगवेगळ्या कारणांनी केलं जातं. एक डोनर असतो जो देतो ब्लड आणि रेसिपियंट जो घेतो ब्लड. मग हे ब्लड ट्रान्सफ्युजन वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी असतं. म्हणजे कधी मेडिकल कंडिशन असेल, ऍक्सिडेंट असेल, या कारणांनी ब्लड ट्रान्सफ्युजन केलं जातं. मग अशा वेळेला जेव्हा ब्लड ट्रान्सफ्युजन केलं जातं तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा काय बघितलं जातं तर आपल्याला माहिती आहे की देर आर टू टाइप्स ऑफ देर आर डिफरंट सिस्टीम्स ऑफ द ब्लड ग्रुप. बट कॉमन सिस्टीम ऑफ द ब्लड ग्रुप इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम. आणि ह्या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम मध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत, एक तर मेजर ब्लड ग्रुप्स आणि मायनॉर ब्लड ग्रुप्स. मग त्याच्यामध्ये एबीओ हा मेजर ब्लड ग्रुप आहे आणि RH फॅक्टर हा आपला मायनॉर ब्लड ग्रुप सिस्टीम मध्ये मोडतो. मग या चार गोष्टींच आपण काय बघतो तर देर इज ऑलवेज मॅचिंग. ब्लड ट्रान्सफ्युजन करताना मॅचिंग बघितलं जातं, ब्लड मॅचिंग. म्हणजे ज्या ब्लड ग्रुपचं पेशंटला हवे त्याच ब्लड ग्रुपचं ब्लड द्यावं लागतं. दॅट इज नोन ॲज कॉम्पॅटेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप. Blood group must be compatible. So that compatibility is very important. So blood group transfusion, if the blood groups are not matching, if the blood groups are not compatible, then such type of the hypersensitivity reaction takes place. Now see, I have shown here the blood groups, that is depending upon the ABO blood types, what is the antigen present on RBC, what are the antibodies present in the plasma, etc. Now we know that the RBCs are having specific type of the antigen. Now this is antigen A which is present on the RBC. When antigen A is present in that person, the blood contains anti-B antibodies. And the blood type is depending upon the antigen. So when antigen A is present on the RBC, blood group of that person is A. Similarly, when these are the different types of the antigens, you see the morphology I have shown as a different morphology because its chemical nature is different. So it is a type B or it is antigen B. And antibodies which are present in this person with antigen B RBC are always anti-A antibodies. म्हणजे जेव्हा ब्लड ग्रुप A असतो तेव्हा RBC वरचा अँटीजेन A असतो आणि त्याच्या ब्लड मध्ये सिरम मध्ये असणाऱ्या अँटीबॉडीज अँटी-B असतात. जेव्हा ब्लड ग्रुप B असतो तेव्हा RBC वरचा अँटीजेन B असतो आणि त्याच्या सिरम मध्ये किंवा प्लाझ्मा मध्ये असणाऱ्या अँटीबॉडीज ह्या अँटी-A अँटीबॉडीज असतात. When the blood group is A and B both, जेव्हा हे दोनही अँटीजेन एखाद्या RBC वर असतात तेव्हा त्या माणसाचा ब्लड ग्रुप AB असतो
आणि अशा वेळेला त्याच्या सिरम मध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अँटीबॉडी असत नाही. असं का बरं? कारण जर ए किंवा बी प्रकारचे कुठल्याही प्रकारची अँटीबॉडी त्याच्यामध्ये असेल तर काय होईल, दॅट अँटीबॉडी विल बाइंड विथ द अँटीजेन्स ऑफ द सेल्फ आरबीसी. स्वतःच्याच आरबीसी बरोबर त्या स्वतःच्या शरीरातल्या असणाऱ्या अँटीबॉडीज बाइंड होतील आणि आपल्याला माहिती आहे की अँटीबॉडी मेडिएटेड सायटोटॉक्सिक सेल मेडिएटेड किंवा अँटीबॉडी डिपेंडंट सेल मेडिएटेड सायटोटॉक्सिसिटी होऊ शकेल. आणि म्हणून जो अँटीजेन आहे त्याची कॉम्प्लिमेंटरी अँटीबॉडी त्याच माणसामध्ये कधीही नसते. आणि म्हणून इथे वेन देर इज अँटीजेन अँड अँटीबॉडीज reaction, when both the antigens are present on the RBC, there is no presence of any antibody in the plasma. Now exactly reverse is the case when we say that there is a O blood group. So in O blood group there is no antigen present on the RBC, neither A nor B, there is no antigen. And as there is no antigen, both the type of antibodies, anti-A and anti-B, are present in the plasma of that patient. So thus, depending upon the antigens present, the blood groups are either A, B, or O. So antigens A, B, O, when are present and the antibodies to these are produced, these are of always IgM class and they all are known as isohemagglutinin. So antibodies to these ABO antigens are IgM class and are called isohemagglutinin. So their name they are called as isohemagglutinin antibodies and chemically they are of IgM class. Now what happens during the blood group reaction? So whenever there is blood transfusion, two types of the reactions takes place. One is known as acute hemolytic transfusion reaction and second is called as delayed hemolytic reaction or transfusion. Now acute hemolytic transfusion reaction takes place whenever there is no compatibility in the major blood group antigens like ABO. So ABO type of the blood groups must be compatible, must be same from donor to the recipient. दोघांनाही ते डोनर आणि रेसिपिएंट मध्ये सेम ब्लड ग्रुप असायला पाहिजे तर त्याला कॉम्पॅटिबल म्हणतात. आणि जर तसा नसेल तर त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी तयार केली जाते. दॅट अँटीबॉडी इज IgM टाइप ऑफ द अँटीबॉडी. फॉर एक्झाम्पल, इंडिव्हिज्युअल इज हॅव्हिंग ब्लड ग्रुप ए, म्हणजे एखाद्या माणसाचा ज्याचा ब्लड ग्रुप ए आहे त्याला ब्लड ट्रान्सफ्युजन केलेलं आहे. त्याला ब्लड ट्रान्सफ्युजन कशाचं केलं? ऑफ द ब्लड ग्रुप बी. खरं कशाचं करायला पाहिजे? सायंटिफिकली एच करायला पाहिजे होतं पण केलं बीचं. मग काय होतं? दे टेक्स द ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन. Individual with blood group A is having antigen A on the RBC. Blood group A जो आहे त्याच्या RBC वरचा अँटीजन कुठला आहे आपण पाहिलं इथे. जेव्हा ब्लड ग्रुप ए असतो तेव्हा त्याच्यावर अँटीजन ए असतो आणि त्याच्यामधल्या अँटीबॉडीज असतात अँटी बी अँटीबॉडीज असतात. म्हणजे इथे काय झालं? द इंडिव्हिज्युअल विथ ब्लड ग्रुप ए इज हॅव्हिंग अँटीजन ए ऑन RBC अँड अँटीबॉडी बी इन सिरम. आता आपण त्याला काय दिलं? ब्लड ग्रुप ऑफ बी हॅज अँटीजन बी ऑन द सेल सरफेस अँड अँटीबॉडी ए इन द सिरम. ब्लड ट्रान्सफ्युजन will lead to form antigen antibody complex on the recipient's RBC. आपण पाहूया आता इथे बघा. आपण काय केले? हा ब्लड ग्रुप असलेला अँटीजन ए ब्लड ग्रुप असलेल्या माणसाला अँटी बीचं बी ब्लड ग्रुप असलेल्या माणसाचं ब्लड दिलंय. म्हणजे आता हे दोन मिक्स करा, काय होईल सांगा. सो वेन द ब्लड ऑफ अँटीजन ए or when the blood group of A blood group and B blood group like bloods will mix with each other, the anti-B antibodies from the person with blood group A will react on the RBCs of blood group B, and antibodies from the serum of B blood group person will react with the RBCs of A blood group person. असं रिॲक्शन होईल दोघांची. अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन होईल कारण ह्या दोन्ही कॉम्प्लिमेंटरी आहे. अँटीजन ए ची कॉम्प्लिमेंटरी अँटीबॉडी ही बी ब्लड ग्रुप असणाऱ्या माणसामध्ये असते आणि अँटी बी ही अँटीबॉडी
ही ए ब्लड ग्रुप असणाऱ्या माणसामध्ये असते. त्यामुळे जेव्हा असं ब्लड ग्रुप मिक्स होईल, दोन ब्लड एकत्र येतील, तेव्हा अँटीजेन अँटीबॉडी रिॲक्शन्स होतील. सो ब्लड ग्रुप ए विल गेट द अँटीबॉडीज फ्रॉम B blood group and there will be formation of antigen antibody complex. हे कोणामध्ये तयार होतात? इन रिसिपियंट, कारण आपण रिसिपियंटला दुसरं ब्लड दिले. ओरिजिनल त्याचा ए ब्लड ग्रुप होता, त्याच्यामध्ये आपण बी ब्लड ग्रुपचं ब्लड दिलं, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपण अँटी बी टाकल्या आणि त्याला आपण बी ब्लड ग्रुप दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपण अँटी ए ह्या अँटीबॉडी टाकल्या आणि त्याच्यामध्ये असणाऱ्या अँटी बी ह्या अँटीबॉडी या टाकलेल्या ब्लड ग्रुपच्या बी सेल्स बरोबर किंवा आरबीसीस बरोबर रिॲक्ट होणार आहेत. त्यामुळे दोनही ठिकाणी अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होतील अँड दॅट विल ऍक्टिव्हेट द कॉम्प्लिमेंट. तर इथं काय होतंय? कॉम्प्लिमेंट ऍक्टिव्हेशन होईल, एमएसी फॉर्मेशन तयार होईल. एमएसी म्हणजे काय? मग अशा आपण पाहिलेले मेम्ब्रेन अटॅकिंग कॉम्प्लेक्स, तो तयार होतो आणि तो तयार झाल्यामुळं चॅनेल तयार होईल. चॅनेल मधून सायटोप्लाझम बाहेर येईल आणि पाणी आत जाईल अँड देयर विल बी लायसिस ऑफ द रेसिपियंट्स आरबीसी. ज्या आपण आरबीसी टाकलेल्या आहेत, सो देयर विल बी लायसिस ऑफ द रेसिपियंट आरबीसी विल टेक प्लेस. सो लायसिस ऑफ द आरबीसीस कुठं तयार होतं, कुठं कुठं होईल? इट विल बी इन इंट्राव्हॅस्क्युलर स्पेसेस अँड देयर विल बी अपीअरन्स. कळेल कशावरून आपल्याला? कशावरून कळतं? तर देअर अपीअर्स हिमोग्लोबिन इन द युरिन. आरबीसीच्या आरबीसी लाईज झाल्यामुळं, आरबीसीच्या लायसिसमुळं, आरबीसी मध्ये काय आहे? रंग त्यांचा लाल कशामुळे आहे? तर हिमोग्लोबिनमुळे. तेव्हा जेव्हा ही आरबीसी लाईज होते तेव्हा हिमोग्लोबिन रिलीज होतं आणि हे हिमोग्लोबिन जे रिलीज होतं ते फिल्टर न होता ते किडनी मधून पास होतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं? दॅट कम्स इन द युरिन. त्यामुळं युरिनचा कलर लाल रक्ताचा सुरुवात. बट दॅट हिमोग्लोबिन ऑल्सो गेट कन्व्हर्टेड टू बिलिरुबिन. हिमोग्लोबिनचं कन्व्हर्जन होतं बिलिरुबिन मध्ये आणि बिलिरुबिन इज ऑलवेज टॉक्सिक अँड दॅट विल लीड टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द सिम्पटम्स. म्हणजे नुसतं हिमोग्लोबिन युरिन मधनं गेलं असतं तर वेगवेगळा पार्ट आहे, पण ते नुसतं तसं वाहून जात नाही किंवा शरीरातलं बाहेर टाकलं जात नाही. तर त्या हिमोग्लोबिनचं कन्व्हर्जन बिलिरुबिन मध्ये होतं आणि बिलिरुबिन टॉक्सिक आहे आणि दॅट लीड्स टू फीवर, चिल्स, नॉशिया, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स अँड पेन इन द लोअर बॅक. तर ह्या सगळे जे सिम्पटम्स आहेत, ह्या सिम्पटम दिसायला सुरुवात होते आणि त्यामुळे लक्षात येतं किंवा इमिजिएट कळतं की देअर इज द हिमोलायटिक रिॲक्शन. त्यामुळे रिसिपियंटला जे ब्लड मिळालेलं आहे त्या ब्लडचं लायसिस व्हायला सुरुवात झालेली हे लक्षात येतं. मग अशा वेळेला काय करायचं? सो विल हॅव टू स्टॉप द ट्रान्सफ्युजन इमिजिएटली, कारण ही विदिन फ्यू आवर्स ही रिॲक्शन व्हायला सुरुवात होते. ही कशामुळे झालेली आहे? तर आपण रेसिपियंटला त्याच्या अँटीबॉडीज दिल्यात. कुठून दिल्या अँटीबॉडी? तर डोनरकडनं त्याच्या अँटीबॉडीज गेल्यात आणि त्या अँटीबॉडी गेल्यामुळं रेसिपियंटच्या आरबीसीचं लायसिस व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि ते आपल्याला थांबवायचंय. मग हे कसं आपण थांबवू शकतो? तर आपल्याला माहिती आहे ह्या हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शनचं नावच आहे अँटीबॉडी डिपेंडंट सेल मेडिएटेड. म्हणजे ह्याच्यात पहिल्यांदा कोण आहे? अँटीबॉडी आहे. म्हणून ती अँटीबॉडी जी आज जातीये शरीरामध्ये तीच थांबवायची. त्यामुळे काय करायचं? ब्लड ट्रान्सफ्युजन पहिल्यांदा थांबवायचं, कारण आपल्याला डोनर कडून त्या अँटीबॉडी आपण रेसिपियंट मध्ये घालतोय, कारण देर इज नो कॉम्पॅटेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप. सो स्टॉप द ट्रान्सफ्युजन इमिजिएटली अँड गिव्ह डायुरेटिक. डायुरेटिक म्हणजे काय? ज्यामुळं लघवीचं प्रमाण वाढतं, युरिनेशन वाढतं, त्याला म्हणायचं डायुरेटिक. सो हे अशी औषधं असतात. ही डायुरेटिक औषधं जर दिली तर जास्तीत जास्त युरिन पास होते आणि जे काही हिमोग्लोबिन, जे काही जास्तीचं बिलिरुबिन तयार झाले ते सगळं शरीराच्या बाहेर एक्सक्रिशन म्हणून बाहेर काढलं जातं. त्यामुळे असे डायुरेटिक टॅबलेट्स द्यावे लागतात. त्यामुळं ऍक्यूट काय म्हणायचं? तर इमिजिएट रिॲक्शन होते आणि खूप सिव्हिअर रिॲक्शन होते. सो दॅट इज ऍक्यूट. त्यामुळे काही तासांमध्येच किंवा काही मिनिटांमध्येच ही रिॲक्शन व्हायला सुरुवात होते ब्लड ट्रान्सफ्युजन चालू केल्यानंतर. त्यामुळे आपल्याला ते ताबडतोब थांबवावं लागेल. अँड टू रिमूव्ह द हिमोग्लोबिन अँड टॉक्सिक बिलिरुबिन यू विल हॅव टू गिव्ह द डायुरेटिक टॅबलेट्स सो दॅट देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ द हिमोग्लोबिन as well as bilirubin. The second part of the second type of the reaction is known as delayed hemolytic transfusion reaction. आता ह्याला डिलेड का म्हटले? कारण ही जशी स्लो होते किंवा खूप उशिरा त्याचे सिम्पटम दिसायला लागतात, इमिजिएट होत नाही, म्हणून त्याला म्हणायचं डिलेड. किंवा ऍक्यूट नाहीये, सिव्हिअर नाहीये, तितकी पटकन होऊन लगेच सिव्हिअरिटीकडे जात नाही. सो इट इज अ डिलेड, स्लो आहे जराशी.
So it occurs in individual who received repeated transfusions of ABO compatible blood. आतापर्यंत आपण काय बघितलं ऍक्यूट मध्ये की एबीओ कॉम्पॅटेबिलिटीच नव्हती. ए ब्लड ग्रुप असणाऱ्या बी ब्लड ग्रुप असणारं ब्लड दिलं गेलं. सो देअर वॉज नॉट कॉम्पॅटेबिलिटी. पण इथं काय झालेलं आहे, इथं कॉम्पॅटेबल ब्लड ग्रुप बघितलेला आहे. कुठला ब्लड ग्रुप कॉम्पॅटेबल आहे तर ABO हे जे मेजर ब्लड ग्रुप्स आहेत हे मेजर ब्लड ग्रुप्स कॉम्पॅटेबल आहेत हे. आणि अशा माणसांमध्ये सुद्धा ही रिॲक्शन दिसते. कधी दिसते, इफ देर इज रिपीटेड ट्रान्सफ्युजन. एखाद्या माणसाला हिमोलॅटिक डिसीज असेल तर त्याला आयुष्यामध्ये बऱ्याच वेळेला ब्लड घ्यावं लागतं. समजा एखाद्याला हिमोफिलिया आहे तर अशा माणसाला बऱ्याच वेळेला, जसं की डायबिटीसच्या माणसाला अनेक वेळेला डायलिसिस करून घ्यावं लागतं, शक्यता असते, तसं ह्या माणसांमध्ये ज्यांना हिमोफिलिया आहे त्यांना कायम त्यांच्या अंगामध्ये रक्त भरावं लागतं. म्हणजे त्यांना खूप वरचेवर ब्लड ट्रान्सफ्युजन घ्यावं लागतं. अशा वेळेस त्यांचं एबीओ कॉम्पॅटेबिलिटी पाहिलेली असते. त्यांचा जो ब्लड ग्रुप आहे त्याचंच ब्लड ग्रुप त्यांना दिलेलं असतं, पण तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये ही रिॲक्शन दिसते. त्याचं कारण असं आहे की देर इज दॅट ब्लड मे बी इनकॉम्पॅटेबल फॉर अदर मायनर ब्लड ग्रुप्स. हे जे एबीओ ब्लड ग्रुप आहे हे मेजर आहेत, पण मायनर ब्लड ग्रुप्स कुठले आहेत तर RH ब्लड ग्रुप, किड, केल, डफी किंवा अजूनही बरेच आहेत, ते सगळे मायनर ब्लड ग्रुप्स आहेत. आणि मग जेव्हा हे कॉम्पॅटेबिलिटी मेजरसाठी बघितली जाते पण मायनरसाठी बघितली जात नाही, आणि मग समजा जर ते इनकॉम्पॅटेबल असेल तर ह्या मायनॉर ग्रुपच्या इनकॉम्पॅटेबिलिटीमुळं हे ब्लड ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन्स पुन्हा हिमोलॅटिक होतात. पण ह्या स्लो आहेत, सो दे आर नोन ॲज डिलेड टाईप ऑफ हायपरसेन्सिटिव्हिटी. आता इथं अँटीबॉडी जी इन्व्हॉल्व्ह झालेली आहे ती IgG आहे. ऍक्यूट मध्ये जी इन्व्हॉल्व्ह झालेली आहे ती IgM आहे. इथं IgM नाही, इथली अँटीबॉडी आहे ती IgG अँटीबॉडी आहे. So delayed type of the hypersensitivity, delayed type of the hemolytic transfusion reaction in type 2 hypersensitivity is mediated by IgG type of the antibody, and similar type of the reaction takes place, that is on the RBCs there is a minor antigen, against that IgG is produced, antibody antigen binding takes place, there is a complement mediated lysis, but this complement mediated lysis is not complete because it is only for the minor blood groups, and all the cells are destroyed as extravascular sites. Intravascular inside the blood vessels, extravascular outside the blood vessels, and it is then these are removed by phagocytic reactions. So this is known as delayed type of the hemolytic reaction, and the symptoms of this reaction are fever, low HB, that is anemia, and increased bilirubin. Similar mechanism takes place, that is there is lysis of the hemoglobin to bilirubin. Then another example of the similar type of delayed type of the hemolytic reaction is erythroblastosis fetalis. This is the example of delayed hemolytic transfusion reaction. This is very interesting now and very simple to understand also. This type of erythroblastosis, what is erythroblasts? Erythroblast means RBC. Erythroblastosis is the lysis of RBC. Fetalis, the reaction is taking place in the fetus, so it is known as fetalis. Now see, when the mother is Rh negative, so it is not related with the major blood groups, it is related with minor blood group. So this minor blood group is Rh negative. So mother is Rh negative. When mother is Rh negative, father is Rh negative, there are very less chances, or there is no problem of development of the fetus with Rh positive blood group. It's very rare chance. पण जेव्हा आईचा ब्लड ग्रुप हा RH निगेटिव्ह असतो आणि वडिलांचा ब्लड ग्रुप RH पॉझिटिव्ह असतो, तेव्हा देअर इज व्हेरी पॉसिबिलिटी दॅट देअर विल बी डेव्हलपमेंट ऑफ अ फिटस विथ RH पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप. म्हणजे ह्या बाळाला RH पॉझिटिव्ह ब्लड ग्रुप आहे आणि आईचा ब्लड ग्रुप मात्र RH निगेटिव्ह आहे. इन द फर्स्ट प्रेग्नन्सी देअर इज नो प्रॉब्लेम, कारण हे बाळ जे असतं ते बाळ एका सॅक मध्ये आहे आणि प्लासेंटा त्याला आहे, त्याच्यातनं ब्लड आईचं त्याला ब्लड दिलं जातं आणि निगेटिव्ह असल्यामुळे ब्लड ग्रुप त्याचा आईचा आणि बाळाचा पॉझिटिव्ह असला तरी त्या दोघांचा एकमेकांशी कुठेही कॉन्टॅक्ट येत नाही, कारण इट इज ऑलवेज कोटेड, इट इज इन द आणि त्यामुळे ह्या ब्लड ग्रुपचा आईला किंवा बाळाला काही प्रॉब्लेम येत नाही. द फर्स्ट प्रेग्नन्सी इज ऑलवेज सेफ अँड द बेबी इज नॉर्मल. पण जेव्हा फर्स्ट प्रेग्नन्सी नंतर जेव्हा डिलिव्हरी होते तेव्हा ड्यू टू द प्लासेंटल ब्रेकेज
the Rh positive antigens of the baby, that is blood of the baby, comes in contact with the immune system of the mother. It comes in contact with the immune system of the mother. Now the immune system of the mother recognizes antigens which are present on the baby's RBC as foreign antigen and produces antibodies. जेव्हा डिलिव्हरीच्या वेळेला बाळाचं रक्त हे आईच्या इम्युन सिस्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं, तेव्हा बाळाचा ब्लड ग्रुप RH पॉझिटिव्ह असल्यामुळं काय झालं, त्या RBC वरचा RH अँटीजेन हा आईच्या इम्युन सिस्टीमनं फॉरेन अँटीजेन म्हणून रेकग्नाइज केला, कारण आईमध्ये RH निगेटिव्ह ब्लड होतं, त्याच्यामध्ये RH हा अँटीजेनच नव्हता, त्यामुळे तिच्या इम्युन सिस्टीमला RH अँटीजेन माहित नाही. त्यामुळे बाळाचा अँटीजेन हा तिनं फॉरेन म्हणून ऍक्सेप्ट केला त्या इम्युन सिस्टीमनं आणि त्याच्या अँटीबॉडीज तयार झाल्या. ह्या आईमध्ये आफ्टर फर्स्ट डिलिव्हरी अँटीबॉडीज अगेन्स्ट RH आर रेडी. आता हे अशा तिच्या शरीरामध्ये तयार होतील. नाउ व्हॉट विल हॅपन इन द नेक्स्ट ऑर द सेकंड प्रेग्नन्सी. दुसऱ्या प्रेग्नन्सीमध्ये पुन्हा दुर्दैवानं असं झालं की बाळ इज RH पॉझिटिव्ह. Again, the blood group of the baby is RH positive. Then what will happen in the blood when through placenta, when the blood is supplied to the baby? आता ह्या ब्लड मध्ये काय जाईल तर आईमध्ये ऑलरेडी तयार असणाऱ्या अँटी RH अँटीबॉडीज ह्या बाळाकडे जातील. आता ह्या बाळाचा ब्लड ग्रुप आहे RH पॉझिटिव्ह, म्हणजे त्याच्यावर RH अँटीजेन आहे. आईनं त्याला काय दिलं, RH पॉझिटिव्हच्या अँटीबॉडी दिल्या. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द RBCs of the baby and the antibodies which are given by the mother, and there will be antigen antibody reaction and the fetus RBCs will be lysed. So this is known as erythroblastosis, RBC lysis of whom? Of the fetus. So this is known as erythroblastosis fetalis, and that will lead to different types of the problems. So that will lead to formation of a hemolytic disease of the newborn, and that is why it is called as erythroblastosis, because there is making of the immature RBCs. There will be no development of the RBCs, or RBCs will be lysed in the fetus. So it is known as erythroblastosis fetalis, and it is hemolytic disease. RBCs are getting lysed. So when this erythroblastosis fetalis and hemolytic disease of the newborn, actually these are the two different terms. जेव्हा बाळ पोटामध्ये असतं आणि त्याच्या आरबीसीस लाईज होतात तेव्हा त्याला इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस म्हणायचं. पण असं बाळ जेव्हा जन्माला येतं त्यावेळेला जन्माला आल्यानंतर त्याला म्हणायचं हिमोलायटिक डिसीज. त्याच्यामधला जो डिसीज आहे त्याला म्हणायचं हिमोलायटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न. त्याला आता HDN असं सुद्धा म्हणतात. म्हणजे पोटात असेपर्यंत तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, पण बाहेर आला तर त्या बाळाला काय कुठला डिसीज आहे तर HDN किंवा हिमोलायटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न आहे असं म्हणायचं. This happens, as I told you, when mother is RH negative, father is RH positive, and baby is RH positive. So at the time of birth, when placenta breaks away and baby's RBCs cross the mother, this is leading to the many times at the time of miscarriage. This happens at the time of miscarriage. बऱ्याच वेळेला एक तर डिलिव्हरीच्या वेळेलाही होऊ शकतं किंवा काही कारणाने अबॉर्शन झाली तरी अशा पद्धतीचं ब्लड कॉन्टॅक्ट मध्ये येत असतं. म्हणजे बेबी RH पॉझिटिव्ह आहे, त्याचं ब्लड RH निगेटिव्ह मदरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये अशा पद्धतीने येऊ शकतं. आणि बेबीज RH पॉझिटिव्ह ब्लड सेल्स आर कन्सिडर्ड ॲज फॉरेन बाय द मदर्स इम्युन सिस्टीम. मदर इम्युन सिस्टीम प्रोड्यूस अँटीबॉडीज टू फाईट अँड डिस्ट्रॉय द फॉरेन सेल्स. So immune system of mother stores these antibodies for future attack if there is, and in future pregnancy with RH negative baby. त्यामुळे पहिल्यामध्ये जे घडतं ते सेन्सिटायझेशन आहे. हाऊ वी आर गोइंग टू रिलेट दिस विथ द हायपर सेन्सिटिव्हिटी. तर पहिल्या प्रेग्नन्सी किंवा पहिल्या डिलिव्हरीमध्ये फक्त अँटीबॉडी तयार झाल्या, पहिल्या बेबीला काहीही प्रॉब्लेम झाला नाही, त्यामुळे पहिली प्रेग्नन्सी ही सेन्सिटायझेशन रिॲक्शन आहे. So RH sensitization is not a problem in the first pregnancy. Problem occurs in the future pregnancies with another RH positive baby. कारण तिथं तुमचा दुसरा शॉक तयार होणार आहे. In subsequent pregnancy, mother's antibodies cross fight RH positive RBCs of the fetus. As RBCs get destroyed, baby or fetus gets sick. This is erythroblastosis fetalis. And once the baby is born, it is called as hemolytic disease in the newborn.
हाऊ टू डायग्नोज हे आता असं आहे तर कळेल कसं आपल्याला, हे सगळं होण्यापूर्वी आपल्याला कळलं पाहिजे, माहित असायला पाहिजे. सो इट विल डिपेंड अपॉन द डायग्नोसिस. सो ब्लड टेस्ट ड्युरिंग द फर्स्ट प्री नेटल व्हिजिट. पहिल्यांदा जेव्हा प्रेग्नन्सीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या टेस्ट होतात तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा आईचं ब्लड ग्रुप बघितला जातो. सो आईचा ब्लड ग्रुप जर निगेटिव्ह असेल, RH निगेटिव्ह असेल म्हणजे O निगेटिव्ह, B निगेटिव्ह, तर पहिल्या प्रेग्नन्सीमध्येच अशा महिलांनी आपली काळजी घ्यायची आहे. त्याला काय करावं लागतं तर त्याला आता नवीन औषध निघालेलं आहे. देयर इज अ ट्रीटमेंट अँड दॅट इज प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट विच इज रोगॅम और RH इम्युनोग्लोब्युलिन. सो RH इम्युनोग्लोब्युलिनचं इंजेक्शन असतं, ते इंजेक्शन दिलं तर ऑटोमॅटिकली ह्या अँटीबॉडीज डिस्ट्रॉय होतात. सो ऍडमिनिस्टर्ड केव्हा द्यायचे ते? ॲट 28th वीक ऑफ प्रेग्नन्सी, म्हणजे 7व्या महिन्यामध्ये. आता महिना हा विषय सोडून द्या, आता फार पर्टिक्युलर झालेले आहे. आपण पूर्वी 9 महिने वगैरे असं म्हणत होतो, आता नवीन पद्धतीप्रमाणे वीक्स मोजले जातात. त्यामुळे 28th वीक ऑफ द प्रेग्नन्सी अँड अगेन ॲटलिस्ट 72 hours आफ्टर द बर्थ इफ बेबी इज पॉझिटिव्ह. पहिल्या प्रेग्नन्सीमध्ये आधीच 28 आठवड्यांना हे ऍडमिनिस्ट्रेशन द्यायचे, किंवा आफ्टर द डिलिव्हरी, आफ्टर द फर्स्ट डिलिव्हरी विदिन 72 hours इफ द बेबी इज पॉझिटिव्ह. बेबीचाही ब्लड ग्रुप बघायचा आहे आणि बेबी जर पॉझिटिव्ह असेल तर 72 तासामध्ये आपल्याला पुन्हा हे एक इंजेक्शन घ्यावं लागणार आहे. त्यामुळे जी मदर RH निगेटिव्ह असते तिनं ही काळजी घ्यायची आहे. तिनं 7व्या महिन्या 28व्या वीक मध्ये हे रोगामचं इंजेक्शन घ्यायचं. आफ्टर बर्थ बेबीचा ब्लड ग्रुप बघायचा आणि तो जर पॉझिटिव्ह असेल तर पहिल्या 72 तासामध्ये पुन्हा तिनं हे RH इम्युनोग्लोब्युलिनचं इंजेक्शन घ्यायचं आहे. So that is the treatment. So this erythroblastosis fetalis is the example of type 2 hypersensitivity reactions. Okay. बोला, कळले का? हॅलो. येस मॅम, समजले. हॅलो. तसं समजायला काही फार अवघड नाहीये. हे फक्त जे 2 मेकॅनिझम आहेत त्याचे ते लक्षात ठेवायला पाहिजे. MSC कसा तयार झाला अगदी तोही लक्षात ठेवायला अगदी सोपा आहे. सेलवरच अँटीजेन आहे, त्यामुळे त्याची कॉम्प्लिमेंटरी अँटीजेन बॉडी असते, ती सेलवरच्या अँटीजेनला येऊन बाइंड होते. सो अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होईल आणि तो कॉम्प्लेक्स अँटीजेन अँटीबॉडी मॉलिक्यूल तयार झाला की मग जे कॉम्प्लिमेंट्स असतात ते कॉम्प्लिमेंट एक 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 येऊन त्याला जोडून तयार होतात आणि त्याचं एक मोठं असं एक काय म्हणू आपण त्याला पाईपलाईन तयार होते किंवा कॅनल तयार होतो. आणि तो कॅनल असा आतपर्यंत, म्हणजे नुसता तो सेल सरफेसवरच्या अँटीजेन पुरता मर्यादित राहत नाही, म्हणजे तो सरफेसवर जरी तयार झाला तरी घुसतो आत, सायटोप्लाझम मध्ये घुसतो. आणि तो असा जर पोकळ कॅनल तयार झाला तर ऑटोमॅटिकली काय होणार, आतले वस्तू बाहेर येणार, बाहेरच्या वस्तू आत येणार. बाहेर काय आहे, बाहेर पाणी, ते सगळं पाणी आत जाईल आणि सेलला सर्वाइव्ह व्हायला ते जे काही त्याचे गॉल्गी बॉडी असतील, मायटोकॉन्ड्रिया असतील, त्याचं आणखीन काही ATPs असतील आणि काही बरंच असेल, ते सगळं मात्र बाहेर निघून जातं. आणि असे खूप सरफेसवर असे चॅनल खूप छिद्र जर तयार झाली तर ती सेल लाईजच होणार, कुठं त्याला इंटॅक्ट सेल सरफेसच राहणार नाही. आणि मग अशी खूप छिद्र जर सेलला पडली तर ती सेल तुटून जाणार. तो MSC कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे, तो कॉम्प्लिमेंट मुळे तयार होतो, म्हणून त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट मेडिएटेड सायटोलायसिस म्हणतो. तसं दुसऱ्या प्रकारामध्ये काय होतं, दुसऱ्या प्रकारामध्ये सेल्स एकत्र येतात, पण त्या सेल्स अँटीजेनची बाइंड कोणामुळे होतात तर त्या अँटीबॉडीमुळे तयार बाइंड होतात. कारण सेल सरफेसवर अँटीजेन आहे, त्या सेल सरफेसवर अँटीबॉडी बाइंड होऊन त्याला टोकला तयार राहते. त्यावेळेला त्याचा FC पोर्शन हा फ्री आहे आणि तो FC पोर्शन जो फ्री असतो त्याला येऊन दुसऱ्या सेल्स बाइंड होतात. का बाइंड होतात तर त्या सेल सरफेसवर या FC पोर्शनचा कॉम्प्लिमेंटरी रिसेप्टर आहे. म्हणजे आता काय झालं, ही एक सेल आहे, त्याच्यावरचा हा अँटीजेन, त्याला ही अँटीबॉडी, त्याला ही दुसरी सेल. आता ही जी दुसरी सेल आहे ही ग्रॅन्युलोसाइट आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्यातनं सगळे ग्रॅन्युल्स सोडणार आहे आणि ते ग्रॅन्युल्स काय करतात, दे आर हॅव्हिंग लायटिक एन्झाईम, ते सगळे एन्झाईम ह्या सेलवर ऍक्ट होतील आणि मग ही सेल आहे ती लाईज होऊन जाईल. त्यामुळे हा दुसरा तो म्हणजे अँटीबॉडी मेडिएटेड
किंवा अँटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड सायटोटॉक्झिसिटी, हे दोन मेकॅनिझम आहेत. आणि त्याची एक्झाम्पल हे कुठं घडतं शरीरामध्ये, ह्या पद्धतीची हायपरसेन्सिटिव्हिटी कधी घडते, तर ह्या पद्धतीची हायपरसेन्सिटिव्हिटी जेव्हा ब्लड ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन्स असतात तेव्हा होते. ब्लड ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन्स मध्ये आपण दोन प्रकारच्या अँटीजेनचा विचार करायचा आहे. पहिला आहे तो मेजर अँटीजेन म्हणजे ABO. त्याच्यामध्ये मग आपल्याला ऍक्यूट अटॅक दिसेल किंवा त्याच्या रिॲक्शन दिसतील. आणि जो मायनॉर आहे तो आहे डिलेड. तर त्याच्यामध्ये डिलेड मध्ये आपल्याला इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसचं एक्झाम्पल घ्यायचंय, की ज्याच्यामध्ये RH निगेटिव्ह हा जर बेबीमध्ये आई मदर RH निगेटिव्ह असेल तर बेबीला RH पॉझिटिव्ह बेबीला नेक्स्ट प्रेग्नन्सी पासून कसा धोका होतो. सो पहिली प्रेग्नन्सी सेन्सिटायझेशन आहे आणि दुसरी प्रेग्नन्सी हे ऍक्च्युअल अटॅक आहे. त्यामुळे these are all the examples of type 2 hypersensitivity: blood transfusion and erythroblastosis fetalis. So whether you got it? कोणीतरी अनम्यूट व्हा. कळलं का नाही ते सांगा. हो मॅम, समजले. आणि कुठलं कळलं नसेल तर विचारा पटकन. हा, अजून बोला जरा. आणखीन एक दोन जणच सांगतात फक्त, बाकीचे बोलतच नाहीत. बोला. समजलं. येस मॅडम. बर, छान, व्हेरी गुड. ठीक आहे. मग मगाशी मी 2 सूचना तुम्हाला दिलेल्या आहेत, त्या पद्धतीने तुम्ही जोशी मॅडमशी कॉन्टॅक्ट करा. थँक्यू व्हेरी मच. स्टे सेफ. आपण आपलं लेक्चर पुढचा असेल तेव्हा याच्या पुढचा पार्ट पाहूया. यू आर हॅव्हिंग अनदर लेक्चर. ओके.
Good afternoon, everyone.